నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఆకాశ్ న్యూస్. బులెటిన్ లోని అప్డేట్స్ చూద్దాం. గుంటూరులో ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై వివాదం చెలరేగింది. ప్రశ్న పేరుతో నడుస్తున్న యూట్యూబ్ ఛానల్ కు చెందిన రావణ్ అలియాస్ జోసెఫ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు హిందుత్వం, దేశ సమైక్యతకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయని ఆరోపిస్తూ పలువురు నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో గుంటూరులో ర్యాలీ నిర్వహించిన నిరసనకారులు అనంతరం పాత గుంటూరు పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ వ్యవహారంపై పోలీసులు ఫిర్యాదును స్వీకరించి తదుపరి చర్యలపై పరిశీలన చేస్తున్నట్లు సమాచారం. రాజోలి బండ డైవర్షన్ స్కీమ్ అంశంపై బీఆర్ఎస్ నాయకులు కదిలారు. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నుంచి కర్ణాటకలోని రాజోలి బండ డైవర్షన్ స్కీమ్ ను పరిశీలించేందుకు బీఆర్ఎస్ బృందం బయలుదేరింది. ఈ బృందంలో మాజీ మంత్రులు డాక్టర్ సి లక్ష్మారెడ్డి, శ్రీనివాస్ గౌడ్, మాజీ ఎమ్మెల్యే నరేందర్ రెడ్డి, జైపాల్ యాదవ్ తో పాటు బీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ పాల్గొన్నారు. ఈ పర్యటనలో ప్రాజెక్టు పరిస్థితులు, తెలంగాణకు సంబంధించిన నీటి అంశాలపై వారు పరిశీలన చేపట్టినట్లు సమాచారం. కర్ణాటక అక్రమ ప్రాజెక్టులు వెంటనే, కర్ణాటక అక్రమ ప్రాజెక్టులు వెంటనే, ఆర్డీఎస్ పై కర్ణాటక కడుతున్న అక్రమ ప్రాజెక్టులు వెంటనే, ఆర్డీఎస్ పై కర్ణాటక ప్రభుత్వం కడుతున్న అక్రమ ప్రాజెక్టులను వెంటనే. జై తెలంగాణ! రైతుల కోసం పోరాడదాం, పాలమూరు జిల్లా రైతుల కోసం పోరాడదాం, నడిగడ్డ రైతుల కోసం పోరాడదాం, పాలమూరు జిల్లా రైతుల కోసం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం. కుటుంబ బంధాలపై ఆలోచింపజేసే ఓ హృదయ విదారక ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. తన తండ్రి అంత్యక్రియలను స్వయంగా నిర్వహిస్తూ ఓ యువతి తీసిన వీడియో అనేక మందిని భావోద్వేగానికి గురి చేస్తుంది. తండ్రి చివరి యాత్రకు ఆయన సోదరులు, సోదరీమణులు ఎవరూ రాలేదని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. కుటుంబ సభ్యులకు బంధాల కంటే ఆస్తిపైన ఆసక్తి ఉందని కూడా ఆరోపించింది. यहाँ मैं अपने पापा का वो जो लास्ट राइट्स होते वो करके बैठी हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ मेरे पापा चल रहे हैं. और अगर आप आजू बाजू देखेंगे ना तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है उनके फैमिली का. बस यहाँ मैं हूँ, मेरी मम्मी है एंड उनके 2 दोस्त बैठे हैं जो इनके लास्ट राइट्स पे है. और इनकी बहन भी आई थी, 4 भाई बहन है सब. मेरे पापा इज द ओल्डर वन, एंड के नीचे जो एक है राजू चाचा थे, वो जब ऑफ हुए तो कोई भी भाई बहन नहीं आया, कोई भी भाई बहन नहीं आया. क्यों नहीं आए? बिकॉज वो टीबी से ऑफ हुए थे, टीबी से मरे थे वो. एंड टीबी से जब ऑफ हुए वो तो उनकी बहन लोग भी नहीं आए, बिकॉज व्हाट दे थॉट कि मेरे बेटे लोग को ना लग जाए टीबी. मेरे पापा वाज द ओनली वन जो उनको जलाए, सब कुछ किए. एंड नाउ आई हैव डन माय फादर लास्ट राइट्स. एंड उनकी बहन लोग भी आई थी, एंड व्हाट दे डन, they are here just for property. एंड देखो जलाते वक्त भी पापा के साथ नहीं थी, एंड मैंने पापा को जलाया, मैंने पापा का सब कुछ किया. एंड नाउ दे आर नॉट इवन हियर, दे जस्ट हियर फॉर प्रॉपर्टी. कि उनको क्या है कि मेरे पापा मुझे पहले ही बोलते थे कि मैं जिस दिन मरूंगा ना सब भाई बहन आएंगे. एंड 4 इतने सालों से मेरे पापा को कोई नहीं देखता था. खाना आप कैसे खा रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे. मैं अपने पढ़ाई के लिए पुणे में थी, ट्रेनिंग था मेरा वहाँ पे, पर छुट्टी लेके मैं आई थी इधर. पापा से मेरा वीडियो कॉल पे सब कुछ रहता था, उनको मैं सब कुछ भेजती भी थी सामान कि पापा अच्छे से रहे. बट स्टिल ही वाज स्टबर्न, वो नहीं सुनते थे. फिर भी वो मैं आई 2 महीना रही यहाँ पे, पापा का ध्यान रखी, खाना पीना खिलाई. मैं गई इधर से पुणे पे ट्रेनिंग के लिए, एंड 1-2 महीने बाद ही पापा मुझे कॉल आया कि ही इज नो मोर, एंड आई एम हियर. जैसे मुझे पता चला मैं मम्मी को लेके फ्लाइट से यहाँ पे आ गई. एंड उनकी बहन लोग क्या की सिर्फ हंस रही थी, शी वॉज ओनली लाफिंग. एंड उनका जो भाई था अभी वो घर पे भी, अभी उनका जो भाई है वो भी घर पे गया होगा. एंड आई एम डैम श्योर दे मस्ट हैव डन लाइक यू नो घर पे रहेंगे, हमें घर के अंदर आने नहीं देंगे, बिकॉज व्हाट दे थॉट कि दे जस्ट वांट प्रॉपर्टी. एंड उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए किसी को. एंड आई एम नॉट हियर फॉर प्रॉपर्टी.
मेरे पापा ऑफ हुए, मुझे पता है कि कैसे वो इंसान थे, कैसे क्या क्या चीजें था, बट उनके भाई बहन कोई भी काम में नहीं आया, कोई भी काम में नहीं आया। वो सिर्फ भाई बहन से मतलब के थे, कुछ भी नहीं। पापा का इतने साल से उनको तबीयत खराब थी, उनका छोटा भाई ऑफ हो गया। ही वॉज हैविंग नो वन विथ हिम, आई वॉज विथ हिम, आई यूज्ड टू कॉल हिम, हमेशा हर टाइम वीडियो कॉल सब कुछ करते थे। बट आई डोंट नो व्हाट टू से, जस्ट माई फादर इज मेरे सामने है वो, एंड कोई भी यहाँ पे नहीं है। బ్రెజిల్లో చోటు చేసుకున్న ఓ ఘటన తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. చిన్నారితో కలిసి వెళ్తున్న ఓ తండ్రిని ఓ వ్యాపారి అడ్డుకుని తన వస్తువులు కొనుగోలు చేయలేదని కారణంతో గొడవకు దిగినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో చిన్నారి ఉన్న స్ట్రోలర్ ను తన్నడంతో పాటు కత్తి తీసి బెదిరించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. అయితే మార్షల్ ఆర్ట్స్ లో నైపుణ్యం ఉన్న ఆ తండ్రి వ్యాపారి నుంచి కత్తిని లాక్కుని ప్రతిఘటించిన ఘటనలో అతను మృతి చెందినట్లు తెలుస్తుంది. ఆత్మరక్షణ కోసం చేసిన చర్యనా లేక చట్టాన్ని చేతిలోకి తీసుకున్నట్లా ఈ ఘటనపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతుంది. Toca, velho. Oh, e ele com criança ainda. E um animal tem criança, cara, ali. Olha lá. Que é isso, cara? Com criança pequena, o cara fazer uma situação dessa, cara. హోంగార్డుల సమస్యలపై మాజీ మంత్రి పెర్ని నాని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్రంలో హోంగార్డులకు కనీస సౌకర్యాలు కూడా అందడం లేదని ఆయన ఆరోపించారు. బందోబస్తు విధులకు ఇతర జిల్లాలకు వెళ్లే సొంత ఖర్చులతో ప్రయాణించాల్సి వస్తుందని, కానిస్టేబుల్కు ఉన్నట్లుగా ఆరోగ్య భద్రతా సదుపాయాలు లేవని పేర్కొన్నారు. కుటుంబ సభ్యులు ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని, విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు కోల్పోతే తోటి హోంగార్డుల సహాయంతోనే కార్యక్రమాలు నిర్వహించాల్సిన పరిస్థితి ఉందని విమర్శించారు. హోంగార్డుల సమస్యలపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. హోంగార్డులకి టీఏ కూడా లేదు. ఎస్పీ గారు దయదలిచి, లేకపోతే ఏఆర్డిఎస్పీ గారు దయదలిచి, ఆర్ఐ గారు దయదలిచి బస్సు పెడితే, లారీ పెడితే దాంట్లో ఎక్కి వెళ్ళాలి. లేకపోతే అప్పో సప్పో చేసుకుని ఇతనే సొంత ఛార్జీలు పెట్టుకుని హోంగార్డ్ వెళ్ళాలి. జిల్లాలు దాటి ఎక్కడికి బందోబస్తు చేస్తే అక్కడికి. మరి ఏం చేయాలి? ఇంత వెట్టి చాకరీ చేస్తా, ఇంత చేస్తా, నైట్ బీట్లు చేయాలి, తెల్లవారులు తిరగాలి. పలాందు ఎగ్జామ్షన్ లేదు. కోర్టు సాక్ష్యాలకు కూడా వెళ్ళాలి, కోర్టుకెళ్ళి సాక్ష్యాలు కూడా చెప్తాకి వెళ్ళాలి. ఇన్ని బాధలు పడుతున్న ఇంత వెట్టి చాకరీ చేస్తున్నటువంటి వీరి పరిస్థితి ఏంటయ్యా అంటే, పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్, హెడ్ కానిస్టేబుల్స్తో పాటుగా వీళ్ళకి ఆరోగ్య భద్రత లేదు, వీళ్ళ కుటుంబాలకు ఆరోగ్య భద్రత లేదు. వీడికి హాస్పిటల్ సుస్థి వస్తే అవుటికి అప్పులు పోలవటమా, ఆత్మహత్య చేసుకోవటమా, ఏదో చేయడం, ఇంతే తల తాకట్టు పెట్టుకోవటం. భద్రత లేదు. ఇంట్లో భార్యా పిల్లలకో, తల్లికో, తండ్రికో, తన మీద ఆధారపడిన వాళ్ళకి ఆరోగ్యం చెడిపోతే ఆరోగ్య భద్రత లేదు. ఆరోగ్య భద్రత లేదు. డ్యూటీ చేస్తా చచ్చిపోతే ఇన్సూరెన్స్ లేదు. చివరికి ఏంటంటే తోటి హోంగార్డులు అందరూ కలిసి, అది కూడా ఆ యూనిట్లో, అంటే జిల్లా ఒక యూనిట్, ఆ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది ఒక రోజు వేతనం రోజు 710 రూపాయలు. ఆ ఉన్నటువంటి 300 మంది ఉంటే 300-700 రూపాయలు, 400 మంది ఉంటే 400-700 రూపాయలు. అదే ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ చౌకి.
ఆ అన్నాళ్ళు సేవ చేసినటువంటి హోంగార్డ్కి, కానిస్టేబుల్స్ పోటీగా సేవ చేసిన హోంగార్డ్కి ఏంటయ్యా అంటే చివరికి తోటి హోంగార్డుల యొక్క దయాదాక్షిణ్యాలతో వచ్చినటువంటి వాళ్ళ ఒక్కరోజు వేతనం, ఆ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి అందరి ఒక్కరోజు వేతనం పోలీస్ వెల్ఫేర్ నుంచి ఎస్పీ గారు డ్రా చేసి ఇవ్వడు, లేదా డీజీపీ గారు పోలీస్ వెల్ఫేర్ నుంచి ఇవ్వడు. హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఉంటారు కాపలా కాయించుకుంటా. హోమ్ మినిస్టర్ గారు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారితో చెప్పి ఆ మధ్య ఎప్పుడు ఆవిడ చెప్తున్నారు, సారు మా సారు సీఎం గారు నేను కానిస్టేబుల్స్కి స్టైపెండ్ ఇమ్మనంగానే ఇచ్చేశారని పెద్ద మామూలుగా అసలు అది సిగ్గనాలా లేకపోతే తమ్మయం అనాలా తెలీదు ఆవిడ మాట్లాడుతున్నారు. మరి హోంగార్డుల గురించి మీరు చాకరీ చేయించుకుంటున్నారు కదా, చచ్చిపోతే గవర్నమెంట్ నుంచి డబ్బులు ఏమి ఎవరు ఎందుకని అంటానన్ను. స్వర్గీయ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి 77వ జయంతి సందర్భంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఆయన కుమార్తె వైఎస్ షర్మిల కేక్ కట్ చేసి వైఎస్ఆర్ కు నివాళులు అర్పించారు. ఈ సందర్భంగా వైఎస్ఆర్ సేవలు, ప్రజల కోసం ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. పలువురు అభిమానులు, పార్టీ నాయకులు కూడా వైఎస్ఆర్ కు ఘన నివాళులు అర్పించారు. ఆర్టీసీ వ్యవహారంపై వైఎస్ఆర్సీపీ ట్రేడ్ యూనియన్ అధ్యక్షుడు పూనూరు గౌతమ్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సంఖ్య తగ్గడం, బస్సుల సంఖ్యపై ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. గతంలో ఉన్న ఉద్యోగులు బస్సుల సంఖ్యతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం పరిస్థితి మారిందని విమర్శించారు. 59,300 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటే ఇవాళ 43,000కి పడిపోవడం జరిగింది. 12,500 బస్సులు గతంలో ఉంటే ఇవాళ 10,700 బస్సులు. వచ్చే సంవత్సరానికి 8,000 బస్సులు మాత్రమే ఉంటాయి. ఈ 8,000 బస్సులు ఉండేటువంటి ఈ తరుణంలో మరి ఈయన ఇన్ని రకాలుగా ఆర్టీసీ నడపలేమని చెప్తున్నారు. మరి జగన్ గారు ఎలా నడిపారండి? మొత్తం కార్పొరేషన్ గా ఉండేటువంటి ఈ సంస్థని డైరెక్ట్ గా ప్రభుత్వంలో విలీనం చేశారే. 700 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి 1,459 బస్సులు కొనుగోలు చేయడానికి 2023లో ఇచ్చారే. అత్త సొమ్ము అల్లుడు దానం చేసినట్లుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చినటువంటి బస్సులన్నింటినీ 2025లో ఈయన నేను కొనుక్కొచ్చాననేటువంటి పద్ధతిలో మాట్లాడుతున్నాడు. ఇది ఎంతవరకు సబబండి నాకు అడుగుతున్నా. ఈయన ఆ రోజునేమో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ సంస్థను ఆదుకోవటం అనేటువంటి జరిగింది. ఇవాళ దీనినేమో అప్పులు ఊబిలోకి తీసుకెళ్లిపోవటం అనేటువంటి జరుగుతా ఉంది. కొత్తగా ఆయన ఒకటి మళ్ళా ఇవాళ చెప్తా ఉన్నారు, స్త్రీ శక్తి పథకం అని పెట్టారు. బానే ఉంది, అది కావాల్సిందే. 16 రూట్లలో 16 సర్వీసులన్నింటినీ కూడా ఇస్తామని చెప్పారు. కానీ తీరా వచ్చేప్పటికి 5 సర్వీసులు మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతా ఉంది. దీనిలో 25 లక్షల మంది ప్రజానీకం ప్రయాణం చేస్తా ఉన్నారు ఈ రోజున. గతంలో అంటే 60 నుంచి 65% మాత్రమే ప్రజానీకం ఆ బస్సులు వాడుకునేవి. కానీ ఇవాళ 92 to 98% ఆ బస్సుల్ని వినియోగించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ నెలకొచ్చేపటికి ఖర్చు 250 నుంచి 260 కోట్లు. వాళ్ళు నువ్వు ఇచ్చేదంతా 150 నుంచి 160 కోట్లు ప్రతి నెల ఇస్తున్నావు. అంటే ఇక్కడే 100 కోట్లు బకాయి పెట్టావు.
అది డైరెక్ట్ గా సంవత్సరానికి వచ్చేప్పటికీ ఆటోమేటిక్ గా ఎన్ని రకాలుగా ఎన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు అయిపోతుంది మనందరికీ తెలిసిందే కదా. మరి ఎటువంటప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ దీన్ని తీసుకునేటువంటి ఈ చర్యల్లో భాగంగానే అప్పుల్లోకి తీసుకురావడానికి ఈ సంస్థని ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా తీసుకురావడం అనేది జరుగుతోంది. ఇవాళ ఎలక్ట్రికల్ బస్సులు తీసుకొస్తున్నా అని చెప్పాం, మంచిదే. అది ఎలక్ట్రికల్ బస్సులు రావడం మంచిదే, తిరగటం మంచిదే, ఖర్చు తగ్గుతుంది, బానే ఉంది. కానీ వాళ్ళు ఖర్చు తగ్గిస్తున్నావా, ఖర్చు పెంచుతున్నావా, ప్రజల మీద భారం వేస్తున్నావా, భారం తగ్గిస్తున్నావా అంటే భారం వేస్తున్నావు. విజయవాడలో బ్లడ్ బ్యాచ్ ఆగడాలు కలకలం రేపాయి. డబ్బులు ఇవ్వలేదని కారణంతో ఓ వ్యక్తిపై బ్లేడుతో దాడి చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ ఘటనతో ఆగ్రహానికి గురైన స్థానికులు నిందితులను పట్టుకుని చితికిబాదినట్లు సమాచారం. అనంతరం ఈ విషయంపై పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. నగరంలో ఎలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. బాబాయ్ కూర్చొని ఉంటే దీనికి అయితే డబ్బులు అడిగారంట, ఇవ్వనన్నా చెప్పారని ముగ్గురు కలిసి ఆయన కోసారు. ఆ కోసిన వీడు మన దగ్గర ప్రస్తుతానికి లేదు, వీళ్ళు ముగ్గురే. వీళ్ళందరూ చూసి ఇంకా ఆపి కొట్టారు. మనోడేమో ఓవరాక్టింగ్ చేసేస్తాడు కింద ఉన్నాడు, ఈ పొట్టుడు ఒకడు ఉన్నాడు దాంట్లో. ఇంకా సరే పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు, తీసుకెళ్తుంటే మన వాళ్ళు ఇంకా రేజ్ అయిపోయారు. చూడండి ఒకసారి మీరు. వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి, వైఎస్ జగన్ పై వైఎస్ఆర్సీపీ నేత సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తండ్రి అడుగుజాడలో నడుస్తూ జగన్ మరింత ముందుకు సాగుతున్నారని ప్రశంసించారు. వైఎస్ఆర్ ప్రజల కోసం కన్న కలను, ఆశయాలను నెరవేర్చడమే జగన్ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. ముందు ఉన్నవన్నీ వదిలేశారు, ఆయనకాయనే చెప్పుకున్నాడు. అసలు అంతకుముందు ఎన్ని చేసామో ఈ కాంగ్రెస్ స్టైల్ ఆఫ్ రాజకీయాల్లో అంటూ దాని నుంచి ట్రాన్స్ఫార్మే ఒక ఈరోజు మనం ఇన్నేళ్ళైనా కూడా ఇంకా భవిష్యత్తులో 20 ఏళ్ళైనా ఆ రోజులో ఒక ముఖ్యమంత్రి ఒక పాలకుడు ఉండేవాడు. 5 ఏళ్ళే ఆయన, 5 ఏళ్ళ 4 నెలలు ఎంతో. కానీ ఎన్నో జీవితాల్లో మార్పులు తీసుకొచ్చాడు, మంచి మేలు మార్పులు తీసుకొచ్చాడు. ప్రతి క్షణం తను అధికారంలో ఉన్న ప్రతి క్షణము ప్రజలందరికీ ఉపయోగపడే పనులే చేశాడు అని అనుకోవడానికి లక్షల మందికి, కోట్ల మందికి జ్ఞాపకాలు మిగిల్చిపోయారు ఆయన. అదృష్టం ఏంటంటే పోతూ ఇంతకుముందు వీళ్ళని అన్నట్టు ఒక నిజమైన వారసుడిని తనను మించి ఇంకా 10 అడుగులు ఏ రకంగా ముందుకు వేయాలి. అధికారం అనేదే పరమావధి కాదు, అధికారం అనేది ఒక సాధనం మాత్రమే. అక్కడికి వస్తే మనం నమ్ముకున్న పేదలకు కానీ లేదా సమాజంలో ఉండే అసమానతలు తొలగించడం కానీ ప్రతి కుటుంబంలో వెలుగు తీసుకురావడం కానీ ఇదే లక్ష్యంగా పనిచేయాలనుకునే కొడుకును ఇచ్చిపోవడం అనేది మన అదృష్టం, రాష్ట్రం అదృష్టం, తెలుగు ప్రజల అదృష్టం అని గర్వంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆయనకు మించి తండ్రికి మించిన పట్టుదలతోనో తండ్రికి మించిన దార్శనికతతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్ని పరీక్షలను ఎదుర్కొని, విషమ పరీక్షలను ఎదుర్కొని తన తండ్రిని అభిమానించే వాళ్ళతో మొదలుపెట్టిన జర్నీ ప్రయాణం ఈరోజు అది ఒక ఉద్యమంలాగా సాగింది. ఈరోజు ఒక పెద్ద పార్టీ దేశంలోనే ప్రాంతీయ పార్టీల్లో ఒక స్థిరమైన ఇది పట్టు కలిగి
విశ్వసనీయతకు విలువలకు మారుపేరుగా నిలిచిన పార్టీని, అలాగే ఒక కుటుంబాన్ని, వైఎస్ఆర్ కుటుంబానికి ఒక పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ను మన ఈ పార్టీ ద్వారా ఇచ్చిన ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దక్కుతుంది. రాజశేఖర రెడ్డి గారిని మనకిచ్చిన ధన్యజీవులు ఆయన తల్లిదండ్రులు జయమ్మ రాజారెడ్డి గారు అయితే, ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఇచ్చి తను లేకపోయినా ఆ లోటును పూడుస్తూ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇంకో ధన్యజీవి అయితే, తండ్రి స్ఫూర్తిని లేదా తన అధికారంలోకి ఎట్లా రావాలనేది వాడుకోవడం కాకుండా, నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు ఆయనను మించి ఒక 10 అడుగులు ముందుకు ఎట్లా వేయాలనేదే ప్రతి క్షణం ఆలోచించే నాయకుడిగా ఈయన రావడం, అలాంటి లక్షణాలు సహజ లక్షణాలుగా పుణికి పుచ్చుకొని ఆయన ఇచ్చిన పాలనను దాని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే 2 సంఘటనలు చెప్తాను. ఆయన గోదావరి జలాల వినియోగంపై బీఆర్ఎస్ నేత హరీష్ రావు తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. దేవాదుల ప్రాజెక్టు విషయంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహిస్తుందని ఆరోపించారు. గోదావరిలో భారీగా నీరు ఉన్నప్పటికీ ఎత్తిపోసే చర్యలు చేపట్టడం లేదని విమర్శించారు. ఈ నిర్లక్ష్యం కారణంగానే ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో చెరువులు ఎండిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడిందని ఆరోపించారు. సరే, మేడిగడ్డ దగ్గరనేమో కుంటి సాకులు పెట్టి కేసీఆర్కు పేరు వస్తుందో బీఆర్ఎస్కు పేరు వస్తుందని నువ్వు మోటార్ లాంచ్ చేయకుండా డ్రామాలు నడుపుతా ఉన్నావు. సమ్మక్క బ్యారేజ్ దగ్గర ఈరోజు దేవాదుల మోటార్లు ఎందుకు నడుపుతలేవు? అదేం ఎన్డీఎస్ఏ అడ్డం లేదు, ఏం అడ్డం లేదు కదా. వై ఆర్ యూ నాట్ రన్నింగ్ ద మోటార్స్ ఆఫ్ దేవాదుల ప్రాజెక్ట్? ఇప్పుడు ఈ నిమిషానికి దేవాదుల ఎంత ఫ్లో ఉందో మీకు చూపిస్తా. సమ్మక్క బ్యారేజ్ ఆన్ చేయి బాబు. ఎస్, 1,08,000 క్యూసెక్లు ఇప్పుడు రైట్ నౌ సమ్మక్క బ్యారేజ్ దగ్గర ఫ్లడ్. 1,08,000 క్యూసెక్స్ ఈ నిమిషానికి సమ్మక్క బ్యారేజ్లో దగ్గర గోదావరి నదిలో ఉన్న ప్రవాహం. మరి మనకు ఒక రోజుకు దేవాదుల ప్రాజెక్టులో 2,542 క్యూసెక్లు పర్ డే ఎత్తే అవకాశం ఉంది. 2,542 క్యూసెక్స్ ఎత్తచ్చు. పోతున్నది ఎంత? 1,08,000 ఫ్లో ఉంది. ఇప్పుడు నిన్న 1,05,000 ఉంది. ఈరోజు 1,08,000 ఫ్లో సమ్మక్క బ్యారేజ్ దగ్గర నడుస్తుంది. మనకున్న సిస్టమ్ ఫేజ్ 1, ఫేజ్ 2, ఫేజ్ 3 దేవాదుల 3 ఫేజులు కలుపుకొని రోజుకు 2,542 క్యూసెక్కుల నీళ్ళు ఎత్తచ్చు. కానీ ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కేవలం 900 క్యూసెక్కులు మాత్రమే ఎత్తుతుంది. కేవలం 900. ఫేజ్ 1 దేవాదుల్లో 2 మోటార్లుంటే ఒకటే నడుపుతున్నారు. ఫేజ్ 2 దేవాదుల్లో 2 మోటార్లుంటే ఒకటే నడుపుతున్నారు. ఫేజ్ 3 దేవాదుల్లో 6 మోటార్లుంటే 2 మోటార్లు నడుపుతున్నారు. ఆడ రామప్ప చెరువులో దాని కెపాసిటీ 2.9 టీఎంసీ. ఈరోజు 1 టీఎంసీ నీళ్లు ఉన్నాయి. అందులో నింపుకునే అవకాశం ఉన్నా నింపుతలేరు మీరు. అదేవిధంగా ధర్మసాగర్ కెపాసిటీ 1.5 టీఎంసీ, ఇవాళ కేవలం 0.5 టీఎంసీ ఉంది. వరంగల్ జిల్లాలో 75-80% చెరువులు ఎండిపోయి ఉన్నాయి. అరే, అంత అద్భుతంగా నది ప్రవహిస్తూ ఉంటే సిస్టమ్ అంతా కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఫేజ్ 1, ఫేజ్ 2, ఫేజ్ 3 దేవాదుల పూర్తి చేసి రోజుకు 2,542 క్యూసెక్కుల నీళ్లు ఎత్తుకునే అవకాశం ఉంటే కూడా నీ గురుదక్షిణ చెల్లింపులో భాగంగా నీ చంద్రబాబుకు కిందికి ఇడిచిపెడుతున్నాడు. ఎందుకు మోటార్లు ఆన్ చేస్తలేవు? ఇక్కడ ఎన్డీఏ అడ్డం లేదు, రిపేర్లు లేవు, ఏది లేదు కదా. కట్నీళ్లు పెట్టిన పొయ్యిలు ఎక్కుంది. ఆడ మోటార్లు వచ్చి నువ్వు వరంగల్ జిల్లాను ఎందుకు సస్యశ్యామలం చేస్తలేవు? నువ్వు ఆ రోజుకు 0.5 టీఎంసీ, 2500 అంటే రోజు 0.5 టీఎంసీ. మరి ఎందుకు ఎత్తలేవు? నీ 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 ఉద్దేశం ఏంటని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ యువర్ గవర్నమెంట్? సోయి లేదు మీకు. గోదావరి నీళ్లు పోతుంటే నీళ్లు ఎత్తుకోవాలనే సోయి లేదు. ఒకవైపు కరువు వచ్చింది, ఎలినెనో వచ్చింది, ప్రపంచమంతా మంచినీళ్ళకు ఆగమవుతుంది, కరువు కోరల్లో ప్రపంచం చిక్కుకపోతుంది, రైతాంగం ఆగమవుతారని చెప్పి ప్రపంచమంతా కూడా చుక్కను ఒడిచిపడుతుంటే నువ్వు జారవిడిస్తున్నవే. దీనికి ముందు సమాధానం చెప్పు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి. నీళ్ల మంత్రిగా, ముఖ్యమంత్రిగా మీరిద్దరు ఫెయిల్ అయిపోయినారు. కట్నీళ్లు పెట్టిపోయేలే. కేసీఆర్ గారు ముందు చూపుతో సమ్మక్క బ్యారేజ్ కట్టిండి. అక్కడ అద్భుతంగా నీటి నిల్వ ఉంది. సమ్మక్క బ్యారేజ్లో ఈరోజు
75 మీటర్స్ లెవెల్ ఉంది. మనకు దేవాదుల మోటార్లు 71 మీటర్స్లోనే నడుస్తాయి. ఈరోజు 75 మీటర్స్ లెవెల్ ఉంది. అయినా కూడా నీ నిర్లక్ష్యం వల్ల, నేరపూరిత నిర్లక్ష్యం, క్రిమినల్ నెగ్లిజెన్స్, నీళ్లు ఉండి కూడా ఎత్తుకోకపోవడం, నీళ్లు ఉండి కూడా దాన్ని ఉపయోగించకపోవడం అనేది ఇది క్రిమినల్ నెగ్లిజెన్స్. మిమ్మల్ని ఉరిదీసినా తప్పు లేదు. నీళ్లున్నాయి, నది బారుతుంది, మోటార్లు ఉన్నాయి, సిస్టమ్ ఉంది, చెరువులు ఖాళీగా ఉన్నాయి, రిజర్వాయర్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి, కరువు కోరల్లో చిక్కుకున్నది ప్రపంచమంతా. ఇవాళ ఎలినినోతో బాధపడుతుంటే నువ్వు నీళ్లుండి ఎత్తలేదంటే మీరు ఏ రకమైన నిర్లక్ష్యాన్ని పాల్పడుతున్నారో ముందు దీనికి సమాధానం చెప్పండి.